إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد barcha g'alamlarni, barcha mahluqotlarni yuqtanbar qilib, tarbiyalab, ne'matlantirib turuvchi, bizga bu dunyoda iksiz, shiksiz, sanab bitirgisiz ne'matlarini berib turuvchi Rabbimiz Alloh taolaga maqtovlarimiz, rahmat, shukrlarimiz, hamd va sanolarimiz bo'lsin. G'alamlarga Allohning ulug' rahmati, bizning uchun eng xayrli o'rnak bo'lgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Allohning xayr salamlari, xayr duolari, salovatlari erishib tursin. Shulay uq onun oilasine, onun sahabalarına hem ona iyergen barcha iman iyeleri, barcha mümin musulmonlarga salam, iminlik, Allah'ın rahmeti hem bereketi erişsin. Muhterem azizin kardeşlerim, biz yaşayırgan dünya Allah Teala'nın kanunlarına negizlengen. Mesela kıyaş, ay, yıldızlar, yıl fasılları hemmesi de Allah koygan kanunlar boyunca, zakonlar boyunca yaşaylar. Allah'ın kanunlarına buysunganlar, bilgili bir şekilde yaşaylar. Hem biz kişilerinin, bizning turmuşumuz da Allah'ın sınalı kanununa negizlengen. Allah Teala bu kanunu sınalı kişilerinin her daim, her vakit sınalı kanunun tabiat kanunları şekilde özgertmeyi. Bunun turunda Allah Rabbimiz Kur'an'da bulay degen: "Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela ve huvel azizul gafur." Ol Allah ölümni hem tiriklikni, yaşavni sizni sınav için yarattı. Sizning qaysigiz gamali boyunca eng yaxshi bo'larmikan? Ol jingilmevşi, gafu etüşü zat. Allah jir şarındagı bütün kişini de sınav için barlığa getirdi. Adam balası tuğandan alıp ölgen şehaatli sınavlar aşağı uza. Kişi Allah'a ihlastan ışanganın aşıklav için Allah Teala ona her daim türlü ağırlıklar, ise türlü rahatlıklar bilen onu tekşire. Şundan da, dürüstten de, ihlas, mümin musulman mı ikenliğin bilir için, tekşirir için Allah Subhanahu wa Ta'ala bizni her vakit sınap tekşirip durar. Allah Rabbimiz aytdi Kur'an'da: "Kullu nefsin zâiqatul mevt ve nebluukum biş-şerri vel hayri fitne ve ileyne turcaun." Biz sizni naşarlık hem yaxşılık bilen fitne bularak sınayız. Hem siz bizge qaytırılaşaksız. Bu ayetten anlaşılgança Allah Teala kişilerini ağırlık bilen de hem rahatlık bilen de sınarga mümkün. Sınav degende bizning ko'z oldimizga yaşqına türlü ağırlıklar, bela qazalar, şiirler, ağrılar ko'z oldimizga kela. Ama bu ayette Allah Subhanahu wa Ta'ala sınalu, tekşirilu, ol rahatlık bilen de deb Allah Rabbimiz aytdi. Hem naşarlık bilen de bulurga mümkün. Mesela
Süleyman aleyhisselam peygamber, Allah Teala ona күпме байлык, күпме нигъмәт бирде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны да сынады, шушы байлыклары белән, шушы нигъмәтләре белән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны да сынады. Бер гыйлем иясе Йәмәннән Бәлқис патша бикәсенең тәхетен күз ачып йомганчы шушы вакыт арасында Сөләйман каршына китереп куйгач, Сөләйман алейхиссалам булай диде: "Хәза мин фатли Рабби, ашкуру ам акфур?" Бу Раббымның мине сынау өчен күрсәткән рәхмәте ди. "Хәза мин фатли Рабби лияблуани" ди. Бу Раббымның мине сынау өчен күрсәткән рәхмәте. Ашкуру ам акфур? Мин рәхмәтле буламмы? Шөкер итәмме? Аллаһ Тәгаләгә мактаулар әйтәмме? Яисә рәхмәтсез буламмы? Шөкер итмимме? Шуның өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә миңа мондый өстенлек бирде, мондый нигъмәтләр бирде. Кешенең бәла казалар, авырлыклар белән сыналуы турында Аллаһ Тәгалә икенче бер аятта булай диде: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biz sizне шыннан да курку, ачлык, байлыкның, кешеләрнең һәм җимешләрнең кимүе белән сынаячакбыз. Һәм син сынау вакытында сабыр булучыларны шатландыр диде Аллаһ Тәгалә. Аяттәге курку белән сынау үз эченә дошманнарны, сугышларны һәм тормыштагы төрле куркыныч вакыйгаларны ала. Ачлык белән сынау кырылык, уңышсыз елларны аңлата. Җимешләрнең кимүе Имам Шафиғи әйтүенчә балаларны югалту һәм уңышның әз булуын белдерә. Җир йөзендә бөтен кешедә шуларның берәрсе белән булса да сыналып яши. Әгәр дә кеше бу сынауларны Аллаһның тәкъдире белән риза булып, канәгать булып һәм биргән нигъмәтләренә, Аллаһның биргән нигъмәтләренә шөкер итеп үткәрсә, ул кыямәт көнендә җәннәт белән шатландырылачак. Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Ва башширис сабирин", сабыр булганнарны сөендер, шатландыр диде. Алда әйтелгәнчә, Аллаһ Тәгалә кешене байлык һәм рәхәтлек белән дә сынарга мөмкин. Бу төр сынауга акчаның күп булуы, яхшы эштә эшләү, сау-сәламәт яшәү, гаилә кору, балалар үстерү кебек мисаллар керә. Кайбер кешеләр бай һәм рәхәт тормышта яшәүне сынау дип түгел, Аллаһ Тәгаләнең аларны яратуы дип кабул итәләр. Ләкин шунлыкта Аллаһ Тәгалә кешегә әлеге нигъмәтләрне сынау өчен генә бирә. Аллаһ Тәгалә бу турыда булай диде: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Әгәр дә кешене Раббысы сынап, аңа хөрмәт күрсәтсә һәм нигъмәт бирсә, кеше әйтә: "Раббым миңа хөрмәт күрсәтте." وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Әгәр дә ул Аллаһ кешене сынап, ризыгын әзәйтсә, киметсә, ул әйтә: "Мине Раббым кимсетте" ди. Һәм Раббыбыз дәвам итеп әйтә: "Кәллә, юк, алай түгел" дип җавап бирә. Юк, алай түгел. Сез уйлаганча түгел. Яхшы бай тормышта яшәү, ул әле Аллаһ Тәгалә сине яратканлыгын белдерми. Һәм фәкир авырлыкта бәла каза төшсә башыңа, ул әле Аллаһ Тәгалә сиңа ачуланган дигәнне белдерми. Булар бөтенесе дә Аллаһ тарафыннан адәм баласын сынау өчен бирелгән нәрсәләр. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә байлык һәм фәкыйрлек турында
Дөрес фикердә булмаган кешеләргә аятның ахырында кәллә, юк, алай түгел, сез дөрес фикерләмисез. Бу бары тик сынау өчен генә бирелде дип әйтә. Аллаһ Тәгаләнең кешеләрне байлык һәм фәкыйрьлек белән сынавы үзе биргән нигъмәтләргә шөкер итәрләрме? Әллә аларны инкар итәрләрме? Рәхмәтсез булалармы икәнлеген белү өчен генә булды. Кайбер кеше Аллаһка ышансаң, намаз укысаң, ураза тотсаң, мусульман яшәү рәвешен алып барсаң, сынаулардан котылырсың дип уйлый. Ләкин Аллаһ Тәгалә моны инкар итеп, Коръәндә булай диде: "Ахасибан насу ай ютраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун." Әллә кешеләр без иман китердек тә, иман китергәннән соң сынаусыз калдырылачаклар дип уйлыйлармы? Иман китердек тә булды, сыналмыйбыз дип уйлыйсызмы? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Дөрестектә, без инде аларга хәтле яшәгән кешеләрне сынадык, тикшердек. Аллаһ чыннан да дөрес сөйләүчеләрне һәм ялганчыларны ачыклаячак. Мөселман кешесе шуны яхшы аңларга тиеш. Аллаһ Тәгалә үзенә ихластан гыйбадәт кылучы кешегә бары тик хәерле нәрсәне генә бирә. Айырмасы юк. Аңа килгән нәрсә бәла казамы яки бәхет, шатлыкмы? Моның дәлиле Тәүбә сүрәсенең 51-нче аяты. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Кул ла юсибана илля ма катабаллаһу лана, хува маулана, ва алаллаһи фальятаваккалил муъминун." Әйт, безгә Аллаһ Тәгалә тәкъдирдә язган хәерле нәрсә генә килә. Безгә Аллаһ Тәгалә тәкъдирдә язган хәерле нәрсә генә килә. Ул безнең яклаучыбыз һәм мөэминнәр Аллаһ Тәгаләгә генә таянсыннар. Ягъни ахыр нәтиҗәне аннан гына көтсеннәр. Аллаһ Тәгалә үзенең бәндәләрен, кешеләрне төрле сәбәпләр аркасында сыный. Галимнәр кешегә килгән сынауларны 3 төрле сәбәп белән аңлаталар. Беренче сәбәп ул кемнең кем икәнен ачыклау өчен. Шуннан да Аллаһка ышанамы һәм аңа ихластан гыйбадәт кыламы икәнлеген белер өчен Аллаһ Тәгалә адәм баласына төрле сынаулар җибәрә. Шул рәвешле Аллаһ Тәгалә аның хакыйкатьтә кем булуын үзенә һәм башка кешеләргә күрсәтә. Кайбер кешеләр рәхәт вакытта үзен дини яки Аллаһка ышанучы, намаз укучы, мәчеткә йөрүче кеше итеп күрсәтә. Сынау килгәндә, берәр нинди бәла каза төшсә башына, авырлык килсә, ул үзгәреп куя һәм бөтенесен ташлый, намазын да калдыра, намазга, мәчеткә дә килмей һәм Аллаһ Тәгаләне оныта. Бу хәл әлеге кешенең ихлассызлыгын, дини вазифаларын икейөзләнеп кенә башкаруын күрсәтә. Аллаһ Тәгалә әйтте бит Коръәндә: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Без сезне арагызда дин юлында тырышучыларны һәм сабыр итүчеләрне белү өчен сынайбыз диде. Без сезне арагызда дин юлында тырышучыларны һәм сабыр итүчеләрне белү өчен сынайбыз диде Аллаһ Тәгалә. Сынау биреп, Аллаһ Тәгалә ислам дине юлында чыннан да тырышлык күрсәтүчеләрне, сабыр итүчеләрне, үзенә ихластан гыйбадәт кылучыларны, яисә икейөзләнеп кенә дин тотучы ва хәерле гамәлләр кылучы кешеләрдән аера. Икенче төр сынаулар Аллаһ Тәгалә безгә бирә, безне тәрбияләр өчен. Аллаһ Тәгалә кешене туры юлга бастыру өчен ул кешегә төрле сынаулар җибәрергә мөмкин.
Сынауларга хәтта кеше Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылмыйча, гынаһларга чумып яши. Ягъни сыналганчы, сынауларга хәтле әле ул намазда түгел, мәчеткә йөрми, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтсез, гынаһлы тормыш алып бара. Бәла казалар күрә башлагач, Аллаһ Тәгаләгә кайта. Аллаһ Тәгалә шулай ди: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Biz аларга зур газаптан түбәнрәк газапны шыннан да татытачакбыз. Бәлки алар туры юлга кайтырлар. Ибн Аббас радиллаһу анһу әлеге аятны аңлатып шулай ди: түбәнрәк газап ул дөньядагы бәла казалар, авырулар һәм афәтләр. Аллаһ Тәгалә кешеләргә бу бәла казаларны үзенә кайтсыннар өчен җибәрә. Күбрәк намаз укысыннар, күбрәк садака бирсеннәр, күбрәк изге гамәлләр кылсыннар өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә кай вакыт безгә ширләр бирә, авырулар бирә, безне төрле сынаулар белән Аллаһ Тәгалә сыный. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә үзе яраткан кешенең әҗр савабын дөньядагы һәм җәннәттәге дәрәҗәсен күтәрергә теләсә, ул аңа шулай төрле сынаулар җибәрә. Әгәр дә кеше шушы сынауларны Аллаһка шөкер итеп һәм риза булып узса, ул Аллаһның сөекле кулына әверелә һәм аның рәхмәтенә якыная. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтте: әҗр савабының зурлыгы сынауның зурлыгына карап. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә бер төркем кешеләрне яратса, аларны сыный. Кем дә кем моңа риза булса, Аллаһ алардан риза була. Кем дә кем ачуланса, аңа Аллаһ ачулана диде. Вахб ибн Мунаббих исемле галим булай дигән: кеше бәла казаны нигъмәт, рәхәтлекне кайгы буларак кабул итсә генә, диннең асыл мәгънәсен камил рәвештә аңлаган була. Чөнки гадәттә бәлагә төшкән кешене җиңеллек көтә, рәхәттә яшәүче бәла көтә. Өченче сәбәп сынауларның килүенә ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә төрле безгә сынаулар җибәреп, безне гынаһлардан, хаталарыбыздан, төрле эшләгән бузык, явыз, әшәке гамәлләрдән чистартыр өчен җибәрә. Адәм баласына төрле сынаулар килүнең бер сәбәбе аның кылган гынаһларына да бәйле. Аллаһ Тәгалә бу турыда шулай ди: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Сезгә килгән бәла казалар бары тик кулларыгыз белән кылган гынаһларыгыз өчен генә. Үзегез кулларыгыз белән кәсеп иттегез шушы бәла казаларны. Үзегез гынаһлар кылып, әшәкелекләр, бузыклыклар эшләп, шушы сынаулар сезгә килде. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ диде Аллаһ Тәгалә. Һәм ул Аллаһ аңа карамастан күбесен гафу итә. Башка бер аятта Аллаһ Раббыбыз әйтте: مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Сиңа килгән теләсә кайсы хәерле нәрсә ул Аллаһтан. Сиңа килгән теләсә кайсы зарар синең гынаһларың сәбәпле. Кыямәт көненең газабы дөньядагы газаптан бик күп мәртәбә артыграк. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә кешегә җәһәннәмдә газапланмасын өчен бу дөньяда ук төрле сынаулар җибәрә һәм шулар аркылы аның гынаһларын гафу итә, аны гынаһлардан чистарта. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям икенче бер хадистә моның турында булай дигән: әгәр Аллаһ үзенең бәндәсенә яхшылык теләсә, бу дөньяда ук аңа җәзаны ашыктыра. Әгәр ул үзенең бәндәсенә начарлык теләсә, кыямәт көнендә газапны тулысынча бирү өчен аны гынаһ кылуына карамастан бу дөньяда газапламый. Икенче бер хадистә Пәйгамбәребез әйтте: әгәр мөмин кешегә бетми торган ару талу, берәр шир, кайгы килсә, хәтта нәрсә булса да аның эшен пошырса,
шулар аркылы аның гөнаһлары гафу ителә. Хәтта берәр шәнешкә кадалса да, берәр агзаңа, берәр тәнеңә, кулыңа, аягыңа берәр шәнешкә кадалса да, шуның белән Аллаһ субханаһу ва тәгалә безнең гөнаһларыбызны кичерә, безнең хаталарыбызны гафу итә, хаталарыбызны сөртә. Безгә менә берәр нинди энә кадалса, шәнешкә кадалса, безнең беренче реакциябыз нинди? Күп очракта. Нинди сүзләр ышкына безнең авызыбыздан? Без сабыр итеп түзеп калабызмы? Яисә безнең авызыбыздан теләсә нинди әшәке сүзләр, сүгене сүзләре чыгамы? Шуның өчен нинди дә генә авыру, бәла каза килмәсен, безгә иң беренче вакытта сабыр булырга һәм Аллаһның шушы сыналуына инде риза булып, ул сынауны үтәргә кирәк. Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә Аллаһ биргән сынауларны хәерле рәвештә үткәреп, Аллаһның рәхмәтенә, Аллаһның ризалыгына ирешергә насыйп итсә иде, һәм дә һәрберебезнең гөнаһларыбызны, хаталарыбызны кичерсә иде.